बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना बहन भाई मेरे ठीक होंगे, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक सारियां मुरादां घड़ियां दियां जाय मुरादां ने अल्लाह पाक पूरियां करे। मेरे जे भैन भरा जो नवे भैन भरा मेरे आंदे मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर करन, जिन्ना किया होया शुक्रिया मेहरबानी। और अपने सारे लगे हुए हैं बच्चे आ रहे। और थोड़ा मसला बना किन्ने दिन ना मसला एडसन का अकाउंट का फिर मेरे नाल बन गया है। मैनू मसला नज़र आता है अगे जाके मैनू हल्ले नहीं पता चलता, मैं दसना किनू। और दो बंदे है ने साढ़े इत्थे ना थोड़ा जानते इनू अच्छी तरह, मेरे सीनियर ने। और एक मैर लड़का मैर पहले मेरे को गया हाँ, वह भी टैक्नीकल थोड़ा जानता है। और मैं फोन पर रबता किया, उन्हें कहा मेहमान आए तो कहते मेहमानों तो फ्री हो गए तुहानू मैं मिलांगा मुसा भाई ये वेखने एडसन का अकाउंट का ना मेरा ना नज़र नहीं आ रहा, जो सारा हिसाब किताब होंदा कि मेरे किन्ने होए ने डॉलर वगैरह या कि, और वो नहीं नज़र आ रहे। तो उस तो बाद गैब भी एडसन अकाउंट तो ना गैब भी है। और एक तनवीर भाई है साडा, और तनवीर खां, उन्होंने मैं फोन किया कहते कि तेरे इलाके लगे आए मैं तो हटमें थोड़े रहते कहते कि मार्केट करना पे, मैं तो हैराना तुहानू मिलना मैं आके जाकर तनवीर भाई मिल गया ठीक है, उन्होंने दसना वो मैर नहीं दसना जिन्होंने मिल गया। और सारे अपने अपनी जगह मसरूफ ने, इस करके मैं कहना जो भी बंदा काबू आ गया ना उन्होंने दसना जाके। तो ठीक है मैं जाना, मैंने बड़ी टेंशन है परेशानी है, अल्लाह करे हो जाना। क्योंकि मेरे 6-7 महीने हो गए मेरी पे हूँ होने वाली ही, 6 महीने 7 महीने बाद पे मेरी पूरी होने वाली ही। यानी कि जो यूट्यूब में जानने पता लग ही होना कि पे मेरी जिन्नी का बननी ही। और चलो अल्लाह करे मसला हल हो जाए, और चलो मिल जाए मेरे जो पैकेज वगैरह मैं लवाना का खर्चा करना चलो वही पूरा हो जाएगा हले दे। चलो जाओ अल्लाह करे तुम कामयाब हो गई हो तो काम हो जाए। आहो तो चलो मैंने लगता तनवीर भाई का फोन आने का मैं करा। ठीक है तनवीर भाई का फोन आने का गल कर लो। आहो मेरी यह मर्जी है कि तुम ना काम करा के आओ। तो बहन भाईओ तनवीर भाई मिले ने मैनू, और चेक वगैरह किया इन्होंने मेरा आर्सन अकाउंट वगैरह जो भी इन्होंने चेक किया। क्योंकि सीनियर ने बेहतर जानते हैं तो इन्हें मैं कॉल की मेहरबानी है शुक्रिया ना चलो आ गए अपनी मसरूफियत जो टाइम कट गया ना। मोटरसाइकिल ने खड़ी है तो हले भी जनाब जा रहे हैं कि कोई मार्केट करते हैं। और चलो मेहरबानी तनवीर भाई थोड़ा कोई मसला नहीं जी। मुस्तफा भाई ने मैनू ना अपने कॉल की कि तनवीर भाई अगर साढ़े इलाके जो यार मेरी गल सुन के जाओ। पहले दिन इलाके होई दुकान होंगी हूँ छड़ी दी दुकान से बाहर मार्केटिंग करी तो मैं आया तो अकाउंट का देखा एडसन अकाउंट भी देखा। ये कह रहा कि जो मेरा चैनल बनया ना एक दफ़ा ही सिर्फ मैं पैसे कढ़ाए ने, और दूसरी दफ़ा मेरे जोड़े ने 99 मसलन डॉलर बने दे सी, लेकिन मैं चेक किया शो नहीं हो रहे थे एडसन अकाउंट च ना। या ये जो मेरा अपने सेंस काम करती सी मैं सारा एडसन देखा, सैटिंग वगैरह भी देखी है सब ओके है, लेकिन कोई मसला नहीं। और जिथे अपने एडसन की पे वगैरह सारी डिटेल होंगी वह भी चेक की उत्थे भी ओके है। लेकिन चलो दो साढ़े एक होर है ने, मैं मुस्तफा भाई ने कहा कि उन्होंने तुसीं दिखाओ। दूसरा इंशाअल्लाह ताला जरूर हेल्प करनगे अपने इन्हां दा जो भी मसला होगा कि किसी टाइम यह भी मसला होंदा कि तुहाडी पे जिहड़ी है ना होल्ड हो जाती है, यूट्यूब होल्ड कर दिंदा। लेकिन अपने देखणगे भाई एक होर साडे आने देखणगे। तो बाकी अज इन्हां दे तवस्सल नाल मैं इन्हां दे चैनल दे तवस्सल नाल मैं अपने दोस्तों दसना चाहना मसला बने जी जी मेरे नाल मसला ये बनया कि मेरी मोनेटाइजेशन मेरे चैनल की बंद कर छड़ी है। मेरे सबसक्राइबर 60,900 के कोई 71 कुछ इन्ने ने 61,000 ही समझ लो कि सबसक्राइबर ने। तो मेरी मोनो 2 महीने तो बंद है मोनेटाइजेशन। और उन्होंने मेरे ते ऑब्जेक्शन लाया कि रीयूज जरा कंटेंट है ना तुहां वो इस्तेमाल किया। तो 3 महीने हो गए ने, 2-2.5 महीने मैं रीयूज जिन्ना कंटेंट मेरी समझ अकल च आंदा ही मैं सारा डिलीट करके ते 2 दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं। एक वीडियो बना के भी अपील की है और खुद भी अपने ना अपील एक दफ़ा की है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिता। एक दफ़ा फिर उन्होंने अपील का मौका दिता, मिसाल आ कि तुसी मैनुअल जो ना अपने चैनल को सैट करके ते अपील कर सकते हो। तो मेरे दसन का मकसद है कि यार 2010 तो लैके 2022 तक मेहनत की इन्नी चैनल ते पैसे भी नहीं इन्ने कमाए, इन्नी मेहनत की तो यूट्यूब ने सानू कापीराइट का इशू नहीं दिता, कोई होर इशू नहीं दिता, रीयूज कंटेंट का इशू देता जिदी सानू वो खुद गाइड भी नहीं करता। मेरे चैनल ते घट तो घट 750 वीडियो सी जिदे चों इस टाइम 500 ते कोई 60-70 वीडियो रहन दित्तियां, 516 वीडियो सच
ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗਾਣੇ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਨੋ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਜਾਨਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜੀ ਗਾਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ YouTube ਨੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਅਗਰ YouTube ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ YouTube ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਬਚੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਸਾਲ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। 3 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। 3 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਜ਼ੇਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਰੀਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੀਯੂਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਇਹ YouTube ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੀ ਖੇਲ ਚੈਨਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਓਕੇ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਿਲ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਫਿਰਾਂ ਸੌਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਨ, ਕਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਪਰ ਜੀ ਬਚੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 750 ਵੀਡੀਓ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 516 ਵੀਡੀਓ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਪਾਕ ਅਮਰੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਮੀਰ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਹ YouTube ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਆ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਯੂਜ਼ 'ਚ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਓਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਨੋ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹਟਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਕੋਈ $200-250 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ,
ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੇ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੈਨਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਰੀਬ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰ ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਮਸਰੂਫ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ YouTube ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਜੰਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ YouTube ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਰਾਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਚੋ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਟਾਊਨ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਚੋ ਦੱਸਨੇ। ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤਨਵੀਰ ਖਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੱਸ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਟ ਕਨੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਕੁ ਲਿਆ, ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੁਮ ਵੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਔਰ ਤਕਰੀਬ ਭਾਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਰ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਰਹੀ। YouTube ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁਣ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿ YouTube ਨੇ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਤੇ YouTube ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ YouTube ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਏ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਸੀਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ। ਨਾਲੇ ਆ ਥੋੜੇ ਨਾ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜੀਮੇਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਵਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਬੋਤਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕੋ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆਏ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਚਲੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਪੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਹੋਣ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਲੰਘਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ
ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਗੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਅਜਾ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।